Hi all. See, in another video we have discussed the first part of the poem Home Burial by Robert Frost. See, through the poem Home Burial, the poet picturizes the collapse of marital relationship out of miscommunication. See, both husband and wife are here not able to take each other's feeling in its own significance and importance. They are not able to respect others' feelings and others' comments in its own proper way. So, here we will continue with the remaining part. And we intend to complete the poem by the third class. Okay. See, in the last class, we have discussed that while he was coming back to home, the husband watches his wife standing at the top of the stair, and she is looking into the distance. And when he approached her to know what she is looking, she said that she wants to go from where her husband can't appropriately lament the death of her only child. Okay. അവർ ആ ഒരു ഇതിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഇവരുടെ ഫീലിംഗ് അനുസരിച്ച് തന്നെ ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ട ഒരു ദുഃഖം ആ ഹസ്ബൻഡിന് ഫീൽ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് അവർ പറയുകയാണ് ഐ മസ്റ്റ് ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ഹിയർ, ഐ മസ്റ്റ് ഗെറ്റ് എയർ, ഐ ഡോണ്ട് നോ റൈറ്റ്ലി വെദർ എനി മാൻ ക്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ച വരെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചത്. ഓക്കെ, സോ വി ആർ കണ്ടിന്യൂയിങ്. Ami, don't go to someone else this time. Listen to me. I won't come down the stairs. He sat and fixed his chin between his fists. There is something I should like to ask you, dear. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ഡയലോഗിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഒരു സമൂഹത്തിൽ സൊസൈറ്റിയിൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ ഒരു നല്ല രീതിയിൽ ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തുകയാണ് പോയറ്റ് റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റ്. ഹി ഈസ് കോളിംഗ് ഹിസ് വൈഫ് Ami, please listen. Don't go to someone else this time. See, this is a crucial time in our life. Our child had died at this time. You please don't go to someone else. Don't leave me alone. എന്നെ തനിച്ചാക്കി മറ്റൊരാളുടെ അടുത്തേക്ക് നീ ഈ സമയത്ത് പോകരുത്. ലിസൺ ടു മീ, യു പ്ലീസ് ലിസൺ ടു മീ, ഐ വോണ്ട് കം ഡൗൺ ദ സ്റ്റേഴ്സ്. സി, ഷീ ഹാഡ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു ഗെറ്റ് ഡൗൺ ദ സ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് വൈൽ ഹി ഹാഡ് അപ്രോച്ച്ഡ് ഹെർ ഹു വാസ് അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ സ്റ്റെയർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ വോണ്ട് കം ഡൗൺ ദ സ്റ്റെയർ, ഞാൻ ഈ സ്റ്റെയറിൻ്റെ താഴോട്ട് വരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് പ്ലീസ് ഈ സമയത്ത് മറ്റൊരാളുടെ അടുത്തേക്ക് പോവരുത് എന്ന് ഹി ഈസ് റിക്വസ്റ്റിംഗ്. ബട്ട് ഷീ ഈസ് നോട്ട് എംപതൈസ്ഡ് വിത്ത് ദ ഫീലിംഗ് ഓഫ് ഹസ്ബൻഡ്. ദ ഫീലിംഗ് ഓഫ് ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ആർ ബോത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ്, ബട്ട് they are not at all able to empathize with each other. And he is thoughtful. The third line, he sat and fixed his chin between his fists. അങ്ങനെ അവൻ ഇരുന്നു, അദ്ദേഹം ആ ഹസ്ബൻഡ് ഇരുന്നു. എങ്ങനെ? ഫിക്സ്ഡ് ഹിസ് ചിൻ ബിറ്റ്വീൻ ഹിസ് ഫിസ്റ്റ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഷ്ടികൾക്കിടയിൽ താടി അങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ട്, അതായത് താടിക്ക് കൈ കൊടുത്ത് അങ്ങനെ ഇരുന്നു. There is something I should like to ask you, dear. He again said, What? There is something I should like to ask you, dear. നിന്നോട് എന്തോ ചില കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ചോദിക്കണമെന്നുണ്ട് എന്ന് ഈ ഹസ്ബൻഡ് പറഞ്ഞു വെച്ചു. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് കമൻറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് ബൈ ദ വൈഫ്. യു ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ടു ആസ്ക് ഇറ്റ്. Even though you have to ask something, see, here the poet is bringing out the miscommunication. യു ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ടു ആസ്ക് ഇറ്റ്. നിങ്ങൾക്കറിയില്ല എങ്ങനെ ചോദിക്കണമെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. ഹെൽപ്പ് മീ ദെൻ.
Then he requested, please help me. Help me then. See, teach me how to ask. എങ്ങനെ ചോദിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. Her fingers moved the latch key for all reply. She was not ready to give a proper response for his request that he want to ask something from the deer. Her fingers moved the latch key for all reply. Her fingers moved the latch key for all reply. എല്ലാത്തിനുമുള്ള മറുപടി എന്നോണം അവർക്ക് പറയാനുണ്ടായിരുന്നത് അവരുടെ ആ ഒരു വിരൽ ആ വാതിലിൻ്റെ സാക്ഷ്യ അങ്ങോട്ട് നീക്കി എന്നുള്ളത് മാത്രമായിരുന്നു. ഓക്കെ, സി ദീസ് ലൈൻസ് ബ്രിങ്സ് ഔട്ട് what miscommunication is and how far it is affecting in the life of husband and wife. Okay, the next part. My words are nearly always an offense. I don't know how to speak of anything so as to please you, but I might be taught. I should suppose I can't say I see how. My words are nearly always an offense. My words are nearly always an offense. See, he is able to know the feeling of his wife. അദ്ദേഹം പറയാണ്, എൻ്റെ വാക്കുകൾ എനിക്കറിയാം. ആർ നിയർലി ഏറെക്കുറെ എപ്പോഴും ഒരു ഒഫൻസാണ് എൻ്റെ വാക്കുകളെന്ന്. ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ടു സ്പീക്ക് ഓഫ് എനിത്തിങ് സോ ആസ് ടു പ്ലീസ് യു. നിന്നെ പ്ലീസ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ എനിക്കറിയില്ല. ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ടു സ്പീക്ക് ഓഫ് എനിത്തിങ് സോ ആസ് ടു പ്ലീസ് യു, ബട്ട് ഐ മൈറ്റ് ബി ടോട്ട്. ഐ ഷുഡ് സപ്പോസ്. ബട്ട് ഐ മൈറ്റ് ബി ടോൾഡ്. പക്ഷേ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കപ്പെടണമെന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഐ ഷുഡ് സപ്പോസ്. ഐ മൈറ്റ് ബി ടോൾഡ്. ഹി ഈസ് ഏബിൾ ടു റെക്കഗ്നൈസ് ഹിസ് ഫാൾട്ട്. ഐ കാൺ സേ ഐ സീ ഹൗ. എങ്ങനെയെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. ഐ കാൺ സേ എങ്ങനെയെന്ന് ആണത് എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല. എ മാൻ മസ്റ്റ് പാർട്ട്ലി ഗിവ് അപ്പ് ബീയിങ് എ മാൻ വിത്ത് വിമൻ ഫോൾക്ക്. സി is a wisdom that is coming out of this issue. Okay, a man must partly give up being a man with women folk. Usually poems of poems of Robert Frost brings out something wisdom. It starts with delight and ends in wisdom. Okay, here he is saying a man must partly give up being man. ഒരു മനുഷ്യൻ, ഒരു പുരുഷൻ, ഒരു പുരുഷത്വം, പൗരുഷം എന്നുള്ളത് പാർട്ട്ലി ഉപേക്ഷിക്കണം. ഓക്കെ, ഭാഗികമായിട്ട് അവൻ്റെ പൗരുഷം ഉപേക്ഷിക്കണം വിത്ത് വിമൻ ഫോൾക്ക്, വിമൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയോടുകൂടെ. See, so as to please them. A man must partly give up being a man with women folk. We could have some arrangement by which I would bind myself to keep hands off anything special you are a mind to name. We could have some arrangement. See, he is ready to adjust with what his wife is speaking of. We could have some arrangement. നമുക്ക് കുറച്ച് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ചെയ്യാം. ബൈ വിച്ച് ഐ വുഡ് ബൈൻഡ് മൈസെൽഫ് ടു കീപ് ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് എനിത്തിങ് സ്പെഷ്യൽ യു ആർ എ മൈൻഡ് ടു നെയിം. നീ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ഹാൻഡ്സ് ഞാൻ എന്താക്കും, അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് ആ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ എന്താക്കും, ഞാൻ മാറ്റിവെക്കും. ഐ വുഡ് ബൈൻഡ് മൈസെൽഫ് ടു കീപ് ഹാൻഡ്സ് ഓഫ്. ഐ വിൽ നോട്ട് മേക്ക് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് റിമാർക്സ് ഓർ കമൻറ്റ്സ് റിഗാർഡിങ് എനിത്തിങ് ദാറ്റ് ഈസ് സ്പെഷ്യൽ ടു യു that you intend to speak of. You are a mind to name. See, here we can see the husband getting down. Okay, he is ready to adjust with what his wife is in need of. Though I don't like such things twixt those that love. Even though I am ready to accept what you are speaking of, I don't like such things betwixt those that love. ഇതുപോലത്തെ സ്നേഹത്തിനിടയിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എന്താക്കുന്നില്ല, ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്നാണ് ഈ ഹസ്ബൻഡ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. Two that don't love can't live together without them. Two people that don't love
പരസ്പരം ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത രണ്ടാളുകൾ, കാൺട്ട് ലിവ് ടുഗദർ വിതൗട്ട് ദം. ഇതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്ത ആ കാര്യങ്ങൾ എന്താക്കണം? ഐ ഡോണ്ട് ലൈക്ക് സച്ച് തിങ്സ് വിച്ച് ദോസ് ദാറ്റ് ലവ്. ടു ദാറ്റ് ഡോണ്ട് ലവ് കാൺട്ട് ലിവ് ടുഗദർ വിതൗട്ട് ദം. But two that do can't live together with them. But the two people that do can't live, they can't live together with them. അതുകൂടെയും അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല, അതില്ലാതെയും അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ആ കാര്യങ്ങൾ ഐ ഡോണ്ട് ലൈക്ക് സച്ച് തിങ്സ് വിച്ച് ദോസ് ദാറ്റ് ലവ്. She moved the latch a little. Her response previously was that the movements of the finger on the latch. She moved the latch a little. അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഈ വൈഫ് അവരെന്താക്കി, ആ സാക്ഷ ഒരല്പം കൂടി എന്താക്കി അങ്ങോട്ട് നീക്കി. ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഹസ്ബൻഡ് ഈസ് അഗെയിൻ റിക്വസ്റ്റിംഗ്, ഡോണ്ട് ഗോ, പോവരുത്. ഡോണ്ട് ക്യാരി ഇറ്റ് ടു സം വൺ എൽസ് ദിസ് ടൈം. ഡോണ്ട് ക്യാരി അവർ പ്രോബ്ലം ടു സം വൺ എൽസ് ദിസ് ടൈം. ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ പ്രശ്നം എന്താക്കരുത്, മറ്റൊരാളുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകരുത്. ടെൽ മീ അബൌട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ഹ്യൂമൻ. ടെൽ മീ അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ഹ്യൂമൻ. ഇത് മനുഷ്യത്വപരമായിട്ടുള്ള വല്ലതുമാണെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്നോട് പറയൂ. ലെറ്റ് മീ ഇൻ ടു യുവർ ഗ്രീഫ്. ലെറ്റ് മീ കൺസിഡർ ഇൻ ടു യുവർ ഗ്രീഫ്. നിൻ്റെ ഈ വേദന പരിഗണിക്കാൻ, അതിനെ പരിഹരിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിക്കൂ. ഐ ആം നോട്ട് സോ മച്ച് അൺലൈക്ക് അതർ ഫോക്സ് ആസ് യു ആർ സ്റ്റാൻഡിങ് ദെയർ അപ്പാർട്ട് would make me out. I am not so much unlike other folks. മറ്റുള്ളവരെ പോലെയല്ല, അത്രമാത്രം മറ്റുള്ളവരെ പോലെയല്ല. As you are standing there apart would make me out. Give me my chance. See, he is ready to accept. He is ready to adjust. Give me my chance. I don't think though you overdo it a little. I do think, ഞാൻ കരുതുന്നത്, you overdo it a little. You are overdoing this lamenting a little. What was it brought you up to think it the thing to take your mother-in-laws of a first child so inconsolably? ഇത്രമാത്രം ഇൻകൺസോളബിൾ ആക്കി മാറ്റാൻ മാത്രം എന്താണ് നിന്നെ ഈ ചിന്തയിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുള്ളത്? നിൻ്റെ ഈ കുട്ടിയുടെ മരണം, ഇൻ ദ ഫേസ് ഓഫ് ലവ്, ഇൻ ദ ഫേസ് ഓഫ് അവർ ലവ്, ഈ നമ്മുടെ ഈ ബന്ധം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കുട്ടിയുടെ മരണം ഇത്രമാത്രം ഇൻകൺസോളബിൾ ആക്കി മാറ്റിയത് എന്താണ്? യു വുഡ് തിങ്ക് ഹിസ് മെമ്മറി മൈറ്റ് ബി സാറ്റിസ്ഫൈഡ്. യു വുഡ് തിങ്ക് ഹിസ് മെമ്മറി ഓഫ് ദ ലോസ്റ്റ് ചൈൽഡ് മൈറ്റ് ബി സാറ്റിസ്ഫൈഡ്. ഹിയർ the dialogue made by the conversation, see the remark made by husband stopped. There the wife speak, there you go sneering now you are laughing at me. See, there you go sneering now. Then he replied, I am not sneering you. I am not laughing at you. You make me angry by making all these kind of remarks. You make me angry. You are making me angry. You are trying to leave me simply over the way of lamenting death of the child. I will come down to you. See, I will come down to you. God, what a woman. He is in wonder. God, what a woman. And it is come to this. A man can't speak of his own child that is dead. This is a refrain. See, actually, the issue, the collapse of this marital relationship has arisen out of this issue, that is lamenting on the death of child. See, he is asking, a man can't speak of his own child that is dead. Okay, here we are stopping. We will continue with another video. Thank you.